안녕하세요. 오늘은 10월 14일 월요일입니다. 이번 할 거는 아티클이 아니라 책에서 나온 내용입니다. 틱란 스님이 지은 True Love, 진실된 사랑에 대한 그러한 책에서 나온 발췌된 글을 한번 읽어보도록 하겠습니다. The Four Aspects of Love, 사랑의 네 가지 측면이라는 겁니다. According to the Buddhism, there are four elements of true love. 그러니까 부디즘, 결국 이 불교에 따르면 진정한 사랑의 네 가지 측면이 있다는 겁니다. The first is maritivity, which can be translated as a loving kindness or benevolence. 첫 번째는 뭐냐면 마이트리라고 하고, 이거는 뭘로써 번역이 될 수 있냐면 어떤 사랑스러운 친절함 또는 benevolence, 하나의 친절함과 베품으로 볼 수 있습니다. Loving kindness is not only the desire to make the someone happy, to bring joy to a beloved person. 이러한 어떤 사랑스러운 친절함이란 것은 뭐냐면 어떤 사람을 행복하고 또한 어떤 사랑스러운 사람에게 joy, 기쁨을 주려고 하는 욕구만이 아니라는 겁니다. It is the ability to bring the joy and happiness to the person you love. 이것은 어떤 능력이냐 하면 당신이 좋아하는 사람에게 어떤 기쁨과 행복을 줄 수 있는 그러한 능력이라는 겁니다. 욕구가 아니라 능력이라는 겁니다. 욕구가 다른 사람을 행복하고 어떤 다른 사람에게, 사랑스러운 사람에게 기쁨을 준 그러한 욕구란 게 아니라 너가 좋아하는 사람에게 행복과 그 기쁨을 줄 수 있는 능력이라는 겁니다. Because even if your intention is to love this person, your love might make him or her suffer. Because, 왜냐하면 심지어 너의 intention이라는 건 의도 자체가 이 사람을 사랑하는 거라고 할지라도 당신의 사랑이 might make, 그나 혹은 그녀를 힘들게 할 수 있기 때문입니다. 사실이죠. 사랑도 이기적인 사랑이 있고 또한 헌신적인 사랑이 있습니다. 그러니까 그 헌신적인 사람도 다른 사람을 힘들고 어렵게 할 수 있다는 것은 알아야 된다는 겁니다. Training is needed in order to love the properly. 그러면서 훈련이라는 게 사랑을 적절하게 올바르게 하기 위해서는 필요하다는 겁니다. And to be able to give the happiness and joy, you must practice deep looking directed toward the person you love. 그러면서 이러한 행복과 기쁨을 주기 위해서는 당신은 뭐냐면 당신이 사랑하는 사람을 향해서 directed, 당신이 사랑하는 사람을 향해서 추구되어지는 deep looking, 깊은 관찰을 practice, 연습해야 된다는 겁니다. Because if you do not understand this person, you cannot love properly. 왜냐하면 만약에 당신이 그 사람을 understand, 이해하지 못하면 당신은 적절하게 사랑을 할 수 없기 때문입니다. 올바르게.
Understanding is the essence of the love. 그러면서 이해라고 하는 것은 사랑의 에센스, 필수 불가결한 것입니다. If you cannot understand, you cannot love. 당신이 이해할 수 없으면 당신은 사랑할 수 없습니다. That is the message of the Buddha. 이것은 부다의 메시지, 즉 전달입니다. If a husband, for example, does not understand his wife's deepest trouble, her deepest aspiration, if he does not understand her suffering, he will not be able to love her in the right way. 그러면서 예를 드는데 husband, 남편이 그 와이프의 가장 깊이 있는 이러한 걱정거리나 어떤 걱정이나 염려 같은 것들을 이해할 수 없다면 그리고 그녀 깊숙하게 있는 aspiration, 어떤 동기나 어떤 추구하고자 하는 바를 이해할 수 없다면, 그리고 또 그가 그녀의 suffering, 그녀의 고통을 이해할 수 없다면 he will not be able to love her in the right way. 그는 뭐냐면 올바른 방법으로 그녀를 사랑할 수 없다는 겁니다. Without understanding, love is an impossible thing. 그래서 이해하는 것 없이 사랑이라는 것은 불가능한 것입니다. What must we do in order to understand the person? 그래서 우리가 한 사람을 이해하기 위해서 우리가 해야 되는 게 무엇일까요? We must have time. 우리는 시간을 가져야 됩니다. 그리고 we must practice looking deeply into this person. 그러면서 우리는 이 사람을 깊게 볼 수 있는 그러한 연습을 해야만 한다는 겁니다. We must be there, attentive. 우리는 그곳에 있어야만 하면서 attentive, 관심이 있고 어떤 집중해서 있어야 된다는 겁니다. We must observe. 우리는 observe, 관찰해야만 하고 we must look deeply. 우리는 깊숙하게 바라봐야 합니다. And the fruit of this looking deeply is called understanding. 그러면서 이렇게 깊이 보는 것을 열매라고 하는 것이 뭐라고 불려지냐면 이해라고 불려지는 겁니다. Love is a true thing if it is made up of a substance called understanding. 사랑이라고 하는 것은 실제, true, 실제 있는 것입니다. 만약에 이 사랑이라고 하는 것이 understanding이라고 불리우는 그러한 물질, 그러한 존재로 만들어져 있다면, 구성되어 있다면 사랑이라는 것은 실제적인 거라는 겁니다. Second element of true love is compassion, karuna. This is not only the desire to ease the pain of another person, but ability to do so. 그러면서 이 두 번째, 진정한 사랑의 두 번째 엘리먼트는 뭐냐고 하냐면 이것은 다른 사람의 고통을 편하게 하고자 하는 욕구가 뿐만 아니라 그렇게 편안하게 하려고 하는 그러한 능력을 이야기합니다. We must
You must practice the deep looking in order to gain a good understanding of the nature of suffering of this person, in order to be able to help him or her to change. 그러면서 똑같은 이야기가 적용이 됩니다. 당신은 뭐냐면 이러한 good understanding, 뭘 하냐면 이렇게 깊게 볼 수 있는 것을 practice, 연습을 해야 합니다. 뭐 하기 위해서? 훌륭한 understanding, 그러니까 훌륭한 이해를 얻기 위해서. 뭐에 대한 이해냐면 그 사람의 suffering, 결국 고통의 nature, 본질에 대한 정확한 이해를 얻기 위해서 뭐냐면 깊게 봐야 한다는, 보는 훈련을 가져야 된다는 겁니다. 또한 in order to be able to help him or her to change, 뭐냐면 그를 돕거나 또는 그녀가 변화하는 것을 돕기 위해서라는 겁니다. 그래서 deep looking이 그만큼 중요하고, 이 deep looking을 통해서 understanding이 나오고, 이 understanding이 나오면서 compassion이 나오고 love가 나온다는 겁니다. Knowledge and understandings are always at the root of practice. 어떤 지식과 이해라는 것은 항상 어떤 practice, 실행, 연습에 있어서 하나의 뿌리이다라고 이야기합니다. The practice of understanding is the practice of meditation. 이 이해의 연습이라고 하는 것은 명상의 연습입니다. To meditate is to look deeply into heart of things. 명상이라고 하는 것은 어떠한 것의 심장, 가장 깊은 곳을 깊숙하게 바라보는 것입니다. The third element of true love is joy, mudita. If there is no joy in love, there is not true love. 그러면서 진정한 사랑의 세 번째 조건을 뭐라고 이야기하냐면 joy, 기쁨이라고 이야기합니다. 만약에 사랑에 있어서 기쁨이 없다고 한다면 이것은 진정한 사랑이 아니라는 겁니다. If you are suffering all the times, if you cry all the time, and if you make that person you love cry, this is not really love. It is even the opposite. 그러면서 당신이 always, 항상 suffering, 고통스럽고, 만약 당신이 항상 울고, 그리고 당신이 사랑하는 사람을 울게 만들고, 이것은 진정한 사랑이 아닙니다. It is even the opposite. 이것은 심지어 반대입니다. If there is no joy in your love, you can be sure that it is not true love. 만약에 당신의 사랑에 있어서 joy, 기쁨이 없다라고 한다면 당신은 be sure, 진정한 사랑이 아닌 게 확실하다는 겁니다. The fourth element is apeskasia. Equanimity over the freedom. In true love, you attain the freedom. 그러면서 네 번째 요소는 유케스카라고 하면서 equanimity, 어떠한 equanimity라는
말은 결국 freedom, 자유와 동일한 말입니다. 이권 의미는 하나의 뭐라고 이야기를 하냐면 이게 받아들임이라고 이야기하기도 합니다. In true love, 진정한 사랑에 있어서 당신은 뭐냐면 freedom, 자유를 획득합니다. If you love, when you love, you bring freedom to the person you love. 당신이 사랑할 때 당신은 당신이 사랑하는 사람에게 자유를 제공합니다. If the opposite is true, it is not true love. 반대가 만약에 사실이라면 이것은 진정한 사랑은 아니라는 겁니다. 진실된 사랑은 아니라는 겁니다. You must love in such a way the person you love feels free not only outside but also inside. 그러면서 당신은 이러한 방법으로 사랑해야 한다고 하는데 그 방법이라는 것은 당신이 사랑하는 사람이 뭐냐면 free, 결국 자유로움을 느끼고 또한 이것은 안과 밖, 내면이나 외면 다 모든 것에 자유를 느끼는 그런 방식으로 당신은 사랑해야 한다는 겁니다. Dear one, do you have enough space in your heart and all around you? 사랑하는 사람이여, 당신은 당신의 마음과 당신을 둘러싼 모든 것에 있어서 충분한 공간을 가지고 있느냐? This is an intelligent question for testing out whether your love is something real. 이것은 뭐냐? intelligent, 하나의 지적인 질문인데 뭘 하기 위해서? 당신의 사랑이 어떠한 진실인 건, 어떠한 실제인지를 테스팅할 수 있는 intelligent, 즉 지적인 질문이라는 겁니다. 그 질문이란 당신의 가슴과 당신의 주변에 있는 모든 것에 당신은 충분한 스페이스를 가지고 있느냐, 그게 중요하다는 겁니다. 그래서 네 가지를 이야기를 합니다. 여기까지가 마지막인데, 그러면 다시 한번 정리를 해보면 진정한 사랑에 있어서 네 가지 측면이 있는데, 첫 번째 측면이라는 것은 loving kindness 혹은 benevolence라고 합니다. 그거는 뭐냐면 사랑의 친절함입니다. 그런데 이러한 사랑의 친절함이란 게 욕망이 아니라 어떤 능력이란 말입니다. 그 능력이란 것은 다른 사람을 깊게 관찰하고 깊게 볼 수 있어서 이해할 수 있는 능력을 가지고 있어서 그 사람이 뭘 어떻게 하면 행복하게 할 수 있는지, 기쁨을 가질 수 있는지, 그러한 것을 할 수 있는 그러한 능력을 가져야 된다고 이야기합니다. 그리고 두 번째는 뭐냐 하면은 사랑이라는 것은 하나의 연민이라고 이야기를 하는데, 연민이라는 것은 단지 어렵고 힘든 사람을 도우는 것뿐만 아니라 이것을 할 수 있는 능력이라고 합니다. 두 개 다 능력입니다. 즉 이걸 도울 수 있다는 것은 그 사람이 왜 suffering, 힘든지, 그 사람이 왜 고통을 받고 있고 기분이 다운돼 있고 삶에 의욕이 없고 그런 것을 알 수 있는 능력이 있어야 됩니다. 그 능력이라면 결국 마찬가지로 그 사람과 시간을 가지고 대화를 하고 그러면서 그 사람에 대해서 이해할 수 있고
그 사람을 깊이 볼 수 있어서 그 사람에 대해서 볼 수 있는 그런 능력을 깊게 볼 수 있는 그런 능력을 통해서만 그 사람에게 진정한 연민, 컴패션을 제공할 수 있다는 겁니다. 그 다음에 세 번째의 덕목은 뭐냐면 조이입니다. 조이라고 하는 것은 기쁨이라는 건데 결국 사랑하는 사람이 있을 때 그 사람에게 조이를 주는 능력입니다. 기쁨을 주는 거죠. 이 기쁨이라고 하는 것은 만약에 당신과 같이 있는데 슬프고 힘들고 어렵고 그 다음에 고통스럽고 그러면 이건 진정한 사랑이 아니라는 겁니다. 그 다음 네 번째에서 말하는 진정한 사랑의 측면은 뭐냐면 프리덤, 이쿠아니미입니다. 이쿠아니미라는 말은 뭐냐면 모든 것을 통과시킬 수 있는 그러한 받아들일 수 있는 그런 능력과 공간을 주는 겁니다. 결국 자유를 주는 거죠. 정말 사랑하는 사람에게는 그 사람이 할 수 있는 시간과 스스로 노력을 들일 수 있는 기회를 주는 게 그게 곧 진정한 사랑의 부분이라는 겁니다. 그 사람을 구속하거나 그 사람에게 시도 때도 없이 전화를 해서 그에게 확신을 받고 확인을 하고 마음의 여유와 마음의 조급함을 불러일으키는 행위 자체는 그건 진정한 사랑이 아니라는 말의 의미입니다. 그래서 이 네 가지 측면에 대해서 우리는 알아봤습니다. 그러면 여기까지 하도록 하겠습니다. 정말 실제 우리가 알고 있는 거지만 이걸 체계적으로 책에서 이렇게 배움으로 해서 좀 더 깊게 알 수 있었던 것 같습니다. 그러면 감사합니다.